आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद गत 11 वर्ष मध्य आसामर सामग्रिक विकास सहित शिक्षा और निजुक्ति क्षेत्र में स्थिरता परिलक्षित होईछि कहिले प्रधानमंत्री। एक नक्सल मुक्त भारत प्रतिष्ठा दिगरे सरकार चूड़ांत पर्यायर पहुंचीचंती लोकसभा कहिले स्वराष्ट्र मंत्री। देशर ग्रामगुड़िकर 5 किलोमीटर व्यासार्ध मध्य 99% ऊर्ध्व व्यक्ति निकटरे पहुंची पारिछि बैंकिंग सुविधा। महावीर जयंती अव्यवहित पूर्वर आज देशवासी को शुभेच्छा जणाइले राष्ट्रपति। एवं आईपीएल क्रिकेट रे चेन्नई सुपर किंग्स विपक्ष में टॉस जीति प्रथमे बोलिंग करने को निष्पत्ति नेला राजस्थान रॉयल्स। वरिष्ठ बीजेपी नेता तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपराह्न मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम अधीन आसामर दलीय कर्मी सहित भाव विनिमय करिसेंति। आसाम विधानसभा निर्वाचन को दृष्टि रखी तृणमूल स्तर में दलीय कर्मी को उत्साहित करने उद्देश्य प्रधानमंत्री राज्यर विकास उपरे विशेष आलोकपात करिसेंति। गत 11 वर्ष मध्य ए संपर्क में सूचना दे श्री मोदी कहिसेंति राज्यर विभिन्न क्षेत्र में एनडीए सरकार को डबल इंजिन मॉडल को विशेष सफलता मिली। एनडीए मेंट को पुणी थरे समर्थन करी आगामी 5 वर्ष लगी एही विकास यात्रा को आगे नेबा पई आसामवासी मनस्थिर करिसेंति बोली प्रधानमंत्री आशा व्यक्त करिसेंति। निर्वाचन में बहुल मात्रा रे जनसाधारण को अंशग्रहण तथा लोकों निकटरे सरकार को सफलता पहुंचाइबा दिगरे बूथ स्तरीय संगठन को अधिक सशक्त करने उपरे से गुरुत्व आरोप करिसेंति। असम में बीजेपी एनडीए की हैट्रिक लगे इसके लिए आप सभी जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। मैं जानता हूं असम में बीजेपी एनडीए को लेकर बहुत अधिक समर्थन है, लेकिन आप लोग जमीन पर जो अनुभव कर रहे हैं, जो आपके विचार हैं, मैं उन्हें जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं। बीजेपी सरकार को सफलता उपर आलोकपात करी प्रधानमंत्री कहिसेंति गत 11 वर्ष मध्य आसाम को विद्रोही कबलरू मुक्त करा सहित शांति प्रतिष्ठा करा जायछि। एथिसहित राज्य लागि नूतन सुजोग मध्य सृष्टि होई पारिछि। कांग्रेस सरकार को अमल में राज्य में आईन श्रृंखला परिस्थिति में अवनति होइथिबारु अनेक युववर्ग जीवन हानि होइछि बोली श्री मोदी अभियोग करिसेंति। राज्य में शांति प्रतिष्ठा सहित विकास लागि सरकार को पदक्षेपर अंशस्वरूप बोडो शांति चुक्तिनामा उपरे आलोकपात करी प्रधानमंत्री कहिसेंति एहा द्वारा संपृक्त अंचलर युववर्ग द्वंद्व छाड़ी विकास पथरे अग्रसर होउछंती। फलरे शिक्षा निजुक्ति एवं उद्यमिता भली क्षेत्र में स्थिरता परिलक्षित होइछि बोली श्री मोदी कहिसेंति। जिस बोडोलैंड की संस्कृति इतनी समृद्ध है, उसके साथ दशकों तक कांग्रेस ने धोखा किया। मुझे इस बात को लेकर बहुत संतोष होता है कि आज वहां शांति और समृद्धि आ रही है। एक समय बोडोलैंड में कर्फ्यू ही ज्यादा रहता था, आज वहां खाम और सिफुंग की धुनें फिर से गूंज रही है। जहां अतीत में अशांति रही है, वहां आज शांति का सूरज निकला है। एठारे सूचना दिया जाय पारे आसंता मास 9 तारिख में एकक पर्यायर आसाम विधानसभा निर्वाचन अनुष्ठित हेबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में एक नक्सल मुक्त भारत प्रतिष्ठा करने दिगरे सरकार चूड़ांत पर्यायर पहुंचीचंती बोली स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह कहिसेंति। आज लोकसभा रे नक्सल मुक्त भारत संपर्कित आलोचनार उत्तर दे श्री शाह यही मत व्यक्त करिसेंति। से कहिसेंति प्रधानमंत्री श्री मोदी नेतृत्व में देशव्यापी ए क्षेत्र में अभूतपूर्व संस्कार अणा जाय पारिछि। देशर अर्थनैतिक विकास में माओवादी कार्यकलाप प्रतिबंधक सृष्टि करुथिबारु सरकार संपूर्ण मूलोत्पाटन लागि प्रयास आरंभ करथिले। नक्सल मुक्त भारत उपरे प्राधान्य दे सरकार आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करिसेंति। नक्सल प्रभावित अंचलगुड़िकर केंद्र सरकार विकासर धारा जारी रखिसेंति। सरकार का कार्य और नीति रे प्रभावित होई माओवादी माने हिंसा छाड़ी आत्मसमर्पण करने सहित समाजर मुख्य स्रोत रे शामिल होइचंती बोली श्री शाह कहिसेंति। कई सारे बड़े काम जो आजादी के वक्त से इस देश की जनता चाहती थी कि कभी न कभी हो, वो सारे काम नरेंद्र मोदी जी के 12 साल में हुए। और अब ये नक्सलवाद से मुक्त भारत की रचना भी नरेंद्र मोदी जी के शासन के अंदर ही हो। ये 12 साल प्रकार के देश के लिए बहुत शुभंकर साबित हुए। छत्तीसगढ़ बस्तर अंचल में नक्सलवाद प्राय समाप्त होइछि बोली स्वराष्ट्र मंत्री सूचना देइछन्ति। देश को माओमुक्त करबा नै सरकार द्वारा धार्य करा जायथिबा समय सीमा आसंता काली शेष हेउछि।
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର 9 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆଜି ପୁଲିସ୍ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହରିଶ କୁମାର ଗୁପ୍ତା ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଓ ନେତା ସି ନାରାୟଣ ରାଓ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ମୁଁ ଇନ୍ଦୁ କହୁଛି, ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଘର୍ଷ ଚଳାଇବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ମୁଁ ସରେଣ୍ଡର କରିଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ସରେଣ୍ଡର ପାଇଁ ପୂର୍ବ ବ୍ୟୁରୋ ସଚିବ ନିଖିଲ ଅନେକ ବାର ଅପିଲ କରିବା ପରେ ବି ତୁମେମାନେ ନ କରିବାରୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ କମିଟି ତରଫରୁ କମ୍ରେଡ୍ ସୁକ୍ରୁ, ଶିଲା, ଚନ୍ଦ୍ରାଲଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରି ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ସରେଣ୍ଡର କରନ୍ତୁ। ବିକାଶ ଦାଦା ସହ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ମତ, ନଚେତ୍ ଏ ଡେଟ୍ ପରେ ସରକାର ସରେଣ୍ଡରକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। କମ୍ରେଡ୍ ଦେବଜୀ, ସଂଗ୍ରାମ ଦାଦା ସରେଣ୍ଡର କରିବା ପରେ ସିଆର୍ବିର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସିସିଏମ୍ ଶେଷ ହୋଇଗଲେଣି। ବିକାଶ ଦାଦା ସହ ବିବିଏମ୍ର ସବୁ ସାଥୀମାନେ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ଓ ସବୁ ଡିଭିଜନ ଖାଲି ହୋଇଗଲାଣି। କେବଳ ତୁମେମାନେ ବାକି ଅଛ। ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆଦର୍ଶଗତ ଭାବେ ଜିଦି ଧରି ଲଢ଼ିଲେ ନୁକସାନ ହେବ ସିନା, ଫାଇଦା କିଛି ହେବନି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ତୁମେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ସରେଣ୍ଡର କଲେ ଆମେମାନେ ମିଶି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। ସରେଣ୍ଡର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବ। ମୋର ଏହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437643839ରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି, ନଚେତ୍ କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ ସହାୟତାରେ ଆସି ସରେଣ୍ଡର କରନ୍ତୁ। ତୁମମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଇନ୍ଦୁ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ 5 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ 99.92% ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଦାଦ୍ରା ଓ ନଗର ହାବେଳୀର 100% ଗ୍ରାମରେ ଅନୁରୂପ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଦେଶର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ, ବିଶେଷ କରି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର 100% ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଦିଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ ସମେତ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନ ନ ମିଳିବାରୁ ଏହି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଅସୁବିଧା ଉପୁଜୁଛି ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଆସ୍ତେୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅପରିଗ୍ରହ ଭଳି 5ଟି ନୀତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଭଗବାନ ମହାବୀରଙ୍କ ଜୀବନାଦର୍ଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଲାଗି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି। ଏହି 5ଟି ନୀତିକୁ ଆପଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ନାଗରିକମାନେ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀର ପରିଚାଳିତ ହେବା ସହିତ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବୁଲା ବିକାଳୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଲାଗି ମୋଟ 17,115 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଋଣ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତୋଖାନ ସାହୁ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଏହି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବୁଲା ବିକାଳୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବନ୍ଧକ ବିହୀନ ମୂଳଧନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି 2020 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବୁଲା ବିକାଳୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 15,000 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 25,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲ୍ପିଜି ଯୋଗାଣ ସୁଗମ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ଲାଗି ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ତରୀୟ ଏକ 3 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ଗୋପୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀ କହିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଭୂ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଏଲ୍ପିଜିର ଉପଲବ୍ଧତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଦେଶର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଏଲ୍ପିଜିର 60% ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 90% ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଗୋପୀ କହିଛନ୍ତି, ଏଲ୍ପିଜି ଯୋଗାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୌହାଟୀର ବର୍ଷାପରା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଓ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଗତ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆସାମର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏକ ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ଭାରତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଲୋକସଭାରେ କହିଲେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶର ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର 5 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ 99%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁବିଧା। ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।